Okay, no disturbance. Okay, good morning, everyone, and good afternoon, and also good night for 24 hours. I said, okay. Uh, Good first of all, afternoon, sir. let me tell you that. Okay, so far we have 43 students, and then also today, Tejasvi Giri is host. Okay, and host banisakeपछि you have to give me permission to share the screen. All right, Okay, Tejasvi. sir. Okay. Okay, sir. Okay, till now we have 48. How many students in previous class? Our P sir and okay sir IT. How many participants were there in our past classes? 85. 85. Yes, sir. You said Sir, 85? Nobina and Business is rising hand. Okay, why? Anybody can speak if you have any problem. Start. Do you have any problem? Not at all. If you don't have problems, like I said before, just prepare with your scale, copy. Hey, sound आइरहेको छैन कसरी त सबैको आवाज सुनिरहेको छु त मैले त कसकोमा आवाज नआएको मैले हाम्रो ऋतुलाई भनिरहेको छु मैले ऋतु के छ ऋतुमा कपी Yes, sir. हामी गाटापोलोको पिक्चर बनाउँदै छौं ड्राइङ है Okay, sir. Who has any problem? कसैको के प्रब्लम छ छैन है Okay, I'm sharing the screen and then also Tejasvi will give permission to share the screen. मैले विकास तमको भाइबाट लिएको हो he is rising actor, rising artist of Bhaktapur. Okay? With the help of his permission, I'm sharing the screen. Just go through the drawing. है ड्रइङमा जे छ त्यही अनुसार हामीले ट्राई गर्ने है सबैले सुनिरा हो नि है disturbance आइरहेछ है you have to control Tejasvi 62 participants we have okay I'm sharing the screen Without camera. hello disturbance आइरहेछ है I am uploading this class as well at 2:30 okay at 2:30 or 2:15 PM सवादी अथवा सारेदीमा मात्र यो those students who are missing my class then definitely they will watch this class and also you can watch this social studies class once again I am requesting you are disturbing who is disturbing okay picture आइरहेछ नि anybody can speak hello Yes, sir. okay म भिडियो अन गर्दैछु है त just you have to go through है आधाले कम्तिमा आधाले यसलाई फलो गर्छन् भनेर मैले सोच्छु हैन अदरवाइज म पछि लिंक पठाउँछु just try it hello everyone today we are going to आइरहेछ है hello everybody आइरहेछ है Sir. मैले पज गरे अब फेरि आउँछ सबैले ट्राई गर्नु है एउटा A4 साइज नभए पनि अर्को पेजमा पाना भए पनि मिलाउने सबैले है सबैले गरिरहेको हो सबैले लेख्न लागेको हो के न ओके अब स्टार्ट इट इज अफ 7 minutes make 5-story temple which lies in Bhaktapur and which is also the tallest temple in Nepal. The first thing I'm using A4 size paper, pencil, sketch pen. Draw a straight line at the middle of this paper. I'm using A4 size paper. After this, again draw another straight line. Now you will divide the upper line into two parts. And using the
same measurement at a mark on the center line. Now you will get a 3 point. From the 3 point, draw a triangle. Now यो अलिअलि यो भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि पज भए पनि त्यो कपी गर्दै जाने है हेलो आर यु हियरिङ मी अर नट हेलो स्टुडेन्ट्स Yes, sir. ओके Yes, sir. just copy according to this video okay inside the triangle, you're going to divide it on equal part. yes everybody you can draw Now, from the line, make 5 boxes. Boxes should be equal from the both sides. I'm making 5 boxes. Now I'm using the sketch pen, making 5 boxes. Draw a straight line between the boxes up to the triangle. Now you get the point in the triangle and the box. You join these 2 points and you get the roof of the temple. Now add the pinnacle at the top. You will make the double line at the roof. After this, you add strut. First, you add strut at the side and then add between the 2 struts. सर भिडियो यस्तो गर्नु it doesn't matter just you can copy ल यति नै लेखौँ त everybody if you think our video is fast लेखिरा हो यति नै कपी गर त ल अगाडिदेखि हेर्नेहरूलाई त थाहा छ नि कुन पहिला के गर्ने भनेर है ल म 30 सेकेन्ड पज गर्छु है त I hope every student is copying this drawing. Netapolo Temple, 5-story temple, recently innovated by Bhaktapur municipality. More than 4,200 local people, local residents had given volunteering job. Ramadan gareka थिए. That only happens here in Bhaktapur. कुनै पनि ठाउँमा आजभोलि people's participation कम हुने, consumers committee बाट काम हुने थोरै भएको अवस्थामा एउटा एक्जाम्पल सेट गरेको छ भक्तपुरका मान्छेहरूले सो वी क्यान फिल प्राउड टु बी भक्तपुरियन है एक्चुअली 65 लाख बजेट एस्टिमेसन गरेको थियो यो मलाई लाग्छ अब यो 40 लाखमा अब यो अलिकति तल काम बाँकी छ त्यहाँ हैन मलाई लाग्छ 40 लाखको एराउन्डमा मात्र यो रिनोभेसन कम्प्लिसन हुनेछ है भनेपछि
it took 6 months for our ancestor to build, to construct such old heritage in our history. 822 नेपाल सम्बन्धमा 822 मा बनेको अनि 1702 एडी मा है इंग्लिश डेटमा 1702 भनेपछि यो 400 कति भयो 318 वर्ष भयो है 318 वर्षमा यो 2054 मा एकपल्ट फेरि इनोभेसन भएको थियो 1990 को अर्थक्वेक पछि भएको थियो र यसपालि अहिले भइरहेको छ है ओके having said this once again you can continue your job of drawing at a Now draw angular struts. After this, draw line, straight line which will join the roof. Draw double line. Draw straight line onto the roof. Start adding decoration. Add window. Again, draw another box. By making box, it should be in the center. Underline inside the box. Again you make the struts, angular struts. Now you make a shape. You add 5 more A. Now you will join line up to the box. Now you make another double line and then you will make the bottom line of the roof. The same way you have to make this straight. Double. Again then add more lines. Windows. Now you're going to add boxes. This and another box. Box. Okay, what about drawing 5-story Netapolo temple? Are you doing or not? Hello? यो ड्राइङ गरिरहेको छ नि सबैले छ गरिरहेछ सर पज गर्नुपर्छ ओके 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड परेन होला है पछि फेरि रिपिटेडली हेरे पनि हुन्छ यो पछि युट्युब च्यानलमा मङ्गलेश्वर ढोजु भनेर युट्युब च्यानल छ मेरो
अघि पनि भने मैले सवा 2 साढे 2 मा म यो अपलोड गर्छु त्यसमा हेर्नुहुन्छ है त ओके कन्टिन्यू drawing stairs, line, at last drop the guideline with eraser. Okay. Are you satisfying with your job or his job? Are you doing drawing or not? Just wow. कस्तो लागिरहेछ हेलो कसैले सो गरे पनि हुन्छ ल गर्नु त हेलो एकछिन पक्नु है त कम्प्लिटै भएको छैन सर हो र एकछिन पक्नु ल एकछिन पक्नु है कम्प्लिट कसैको भएको छ भन्ने देखाउनु त हेलो कसैको कम्प्लिट भएको छ हेलो नेट अपोलो ड्राइङ गरेको छ कि छैन कसैले सर गरेको त छ सर कम्प्लिट नै भएको छैन ल पछि त्यो राम्रै गर्नु मलाई त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा पठाउनु है त है हस् सर ल हस् ओके once again I am sharing screen this one okay okay hello is it coming or not देखिरहेछ नि यहाँ यस सर ओके भेरी गुड अब यहाँनिर एउटा नयाँ क्वेसन राखेको छु मैले है once again for especially new students I must say that once again we are in social studies class unit 9 we have 9 units in our social studies class 9 unit 1 unit 2 unit 3 है unit 1 unit 2 unit 3 मा म्याम र मैले गरेर करिब आधा लेसन सकायौं हामीले है अब युनिट 4 उहाँले छुनुहुन्छ अथवा छोइसकेका छ कि के छ तिमीलाई थाहा छ अनि त्यसपछि अब हामी युनिट 5 पढ्दै छौं अनि युनिट 5 इज सिभिक कन्सियसनेस भन्नु र सिभिक अवेरनेस भन्नु एउटै हो नागरिक चेतना भन्छौं नेपालीमा अब त्यो भन्दा पहिले हामीले अस्ति लेटेस्ट क्लासमा हामीले रिलिजियस टोलरेन्स एन्ड सेकुलरिजम पढेको कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म ऐश्वर्या प्रजापति भयो त्यसपछि के नामै बिर्से तिम्रो आफै बोले पनि हुन्छ निशा भयो तेजस्वी भयो अनि जम्मा अर्को अर्चना हो कि के हो पाँच जनाले मलाई पाँच जनाले मात्र only 5 students have submitted homework I hope
new students and other students will be giving or submitting homework of secularism, religious tolerance, page number 91, unit 3. अब यहाँनिर मलाई चित्त नबुझेको क्वेसनको एन्सर गर्दैछु त्यहाँ एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि differentiate between religious tolerance and what secularism छ कि छैन छ है यो पेज नम्बर बुकमा हेरे पनि हुन्छ तिमीहरूले पेज नम्बर 93 मा छ है यसको एन्सर मलाई चित्त बुझेको छैन म पछि देखाउँछु अहिलेलाई म अर्को पावर पोइन्टमा जान्छु हेर्नु त हिन्दू किंगडम एन्ड सेकुलर स्टेट एन्ड अल्सो यु क्यान टेक स्क्रिनशट यसमा स्क्रिनशट ले पनि हुन्छ यो क्वेशन दिस क्वेशन इज नट फाउन्ड इन आवर बुक बट ग्रामेटिकल मिस्टेक हियर वी हैव अ कंट्री व्हिच हैज हुनुपर्छ है यो हैव हैन हेर्नु है हिन्दू किंगडम र सेकुलर स्टेटको डिफरेन्सेस छ यो सबै बुझिन्छ मलाई लाग्छ यो भनिराख्न मैले आवश्यक ठान्दिन Hindu kingdom भनेको नेपाल was Hindu kingdom before mass movement second before 2063 or till 2063 Nepal was Hindu kingdom and after mass movement second अथवा people's movement second Nepal became secular state officially on just before 2063 अर्थात before or till mass movement second Nepal was Hindu kingdom but at the time at this time Nepal is secular state है यो बुझ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म यसमा कम्प्लेन गर्न मैले चाहिन है त नाउ मुभिङ अन नेक्स्ट स्लाइड ओके इफ यु हैव बुक टर्न ओभर पेज नम्बर 143 पल्टाइराख्नु है सबैले पेज नम्बर 143 मा म छुदै छु अघि पनि भने मैले पेज नम्बर 143 भनेको युनिट 5 भनेको सिभिक कन्सियसनेस इट हैज 13 lessons how many lessons 13 lessons and also 7 plus 4 7 plus 4 भनेपछि 11 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ यहाँबाट है युनिट 5 बाट भनेपछि नागरिक चेतनाबाट हामी यसमा 11 मार्क्स सोधेको पाउँछौं हामी एक्जाममा भेरी सर्ट नो भेरी सर्ट सर्ट क्वेशन 4 मार्क्स एन्ड लङ क्वेशन 7 मार्क्स 7 plus 4 11 मार्क्स हो पछि म फेरि यो पीडीएफ पनि देखाउँछु अहिले सानो यो तीन चारवटा संविधान मात्र म भन्दै छु लेफ्ट ह्यान्ड साइड नेपालको संविधान यो दिस इज व्हाट नेपालको संविधान कि कसैले लेख्नु एभ्रीबडी राइट डाउन व्हाट इज द अथवा नेपालीमा इंग्लिशमा भन्दा पनि नेपालको वर्तमान संविधानको पूरा नाम के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुपर्छ नेपालको संविधान मात्र भन्नु के भने रे नेपालको संविधान है नेपालको संविधान 2072 भन्नु हुँदैन यहाँ नेपालको संविधान 72 भनेको छ त छैन है यो कभर पेज हो भनेदेखि विभिन्न देशको विभिन्न संविधान हुन्छ जस्तो कि समाजवादी गणतन्त्र क्युबाको संविधान भनेको छ यहाँ कन्स्टिट्युसन अफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक अफ क्युबा है अनि विभिन्न देशको पनि संविधान हामीले पढ्नु पर्छ भनेर यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले केन्द्रीय प्रकाशन समितिले विभिन्न यो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा नेपालमा र दुईटा संविधान सभा पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभा पनि भयो त्यसकारण हामीले विभिन्न देशको संविधानबाट सिक्नुपर्छ भनेर विभिन्न संविधानको नेपाली उल्टा अनुवाद गरेको थियो नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय प्रकाशन समिति भन्ने छ नि यहाँ क्युबाको संविधान यो है अनि त्यसैगरी सोभियत संघको संविधान हेर्नु 1936 यो युएसएसआर को हो अहिले रसिया मात्र भन्छौं यो पत्रकार समाजले प्रकाशित गरेको त्यसैगरी यो चाइनाको डिस्टर्बेन्स कहाँबाट आइरहेछ द कन्स्टिट्युसन हेर्नु त यहाँ कन्स्टिट्युसन अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना भनेको छ यहाँ है त्यसैगरी हेर्नु त द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया छ यो भारतको संविधान चीनको संविधान पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रकाशित गरेको थियो मैले घरमा खोज्दाखेरि नपाएको कारणले यो नेटबाटै लिएको अनि यता हेरौँ त द कन्स्टिट्युसन अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अहिलेको अमेरिकाको संविधान हो यो है अनि त्यसैगरी यो के हो द कन्स्टिट्युसन अफ रसिया अहिलेको रसियाको भनेपछि यो अनि युएसएसआर को भन्यो भने अगाडिको हेर्नु त यो अगाडिको भन्नाले सोभियत संघको संविधान भने चाहिँ 1936 भनेर है यसरी विभिन्न देशको संविधान पढ्नुपर्छ यदि हामीले ल पढ्ने हो भने है एसई पछि पनि हामीले धेरै फ्याकल्टी लिएर पढ्न सक्छौं अहिले संविधान को एउटा मैले सानो आवरण पृष्ठ कभर पेज मात्र मैले देखाए यहाँ है अब यति भनिसकेपछि म आइ एम स्टपिङ द स्क्रिन शेयर है अथवा शेयर स्क्रिनलाई म अहिले यही रोकिदिन्छु
अब पेज नम्बर 143 हेर्ने है एभ्रीबडी। नम्बर पेज नम्बर कति रे? 143। पेज नम्बर पल्टाइरा हो। यहाँ च्याट बक्समा कसले के लेखेर सर रोमनको ब्याकको भयो र एडमिट गर्नु। ओके, रोमनलाई गरिसक्यो होला हाम्रो यहाँ तेजस्वीलाई मैले ऊ बनाएको छु, एडमिट गरेको छु है। ओके, once again I am sharing the screen. Page number 143 I said. आइरहेछ, अब आयो है? Hello, anybody can respond? And introduction to constitution आयो नि? आयो है? ल अब अन्तर्लाइन गर्नु। आयो भन्छ आएन भन्छ, what is true? आयो सर, आयो। ओके, एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु कन्स्टिट्युसन भनेको छ नि, त्यहाँ पेन्सिलले बुकमा अध्ययन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ पेनले भन्दा पनि। हेर्नु त फर्स्ट लाइन, अ कन्स्टिट्युसन संविधान है। अ कन्स्टिट्युसन इज द मेन ल अफ अ नेसन। आएको छैन। कसैले आयो भन्छ, कसैले आएको छैन भन्छ, के हो त? नआउनेहरू कतिजना छन्? अरू आउनेहरू को छन् भन्नु त? आउनेहरू हेलो, जस्ट 9 minutes left. What can I do? मेरोमा आएको चाहिँ छ तर ब्लड आछ। मेरोमा पेजमा चाहिँ आएको छैन सर। के आएको छैन रे? ब्लड आएको छ सर। ल म फेरि ट्राई गर्छु। अब किन भन्ने सोधौँ त रोमन? पहिलामा देखाइरहेछ सर। म एकपल्ट फेरि ट्राई गर्छु है। ओके, आइरहेछ अहिले? सर आयो तर ब्लड छ। हो, कसरी त ब्लड त नआउनु पर्ने? हिजो अस्ति त आएन, त्यो 10 क्लासमा आउँदाखेरि त त्यस्तो थिएन त। once again try है। रोमनले किन हात उठाएको रहेछ? अझै यस्तो छ सर, मिस्टेक भएको मिस्टेक। ल अब भयो हैन? अब आयो हैन त? अब सर अझ नि ब्लड छ। पुरै पढ्न मिल्छ कि मिलेन? पहिला पढ्न मिल्छ हैन? मिल्दैन सर। फर्स्ट लाइन मिलेन। अ कन्स्टिट्युसन। ल ठिक छ। अब 5 मिनेट राम्ररी बुझौँ है, यो सबै सकिँदैन। अहिले हेरौँ, मेन ल अफ अ नेसन भनेको इट इज अ सुप्रिम ल अफ अ नेसन। सुप्रिम भनेको सर्वोच्च, कुनै पनि राज्यको सबभन्दा ठुलो कानुन भनेको, सबैभन्दा माथिल्लो, उच्चको पनि उच्चलाई के भने? सर्वोच्च भनेको हैन, सर्वोच्च भनेपछि यो भनेको संविधान भनेको मेन ल अफ अ नेसन, सुप्रिम ल अफ अ नेसन। It determines, second line, it determines the powers and duties of the government. सरकारको कर्तव्य, सरकारको शक्ति निर्धारण गर्छ भनेको। सरकारलाई सबै अधिकार, सरकारले यो गर्न पाउँछ, यो गर्न पाउँदैन भनेर, अनि हाम्रो नागरिकहरूको पनि अधिकार हुन्छ, त्यसमा कर्तव्य पनि दिएको हुन्छ। सो बेस्ट डेफिनेसन अफ कन्स्टिट्युसन संविधानलाई हामी के पनि भन्छौँ? लेखिराख है त। संविधान भनौँ, विधान भनौँ, अनि यो स्ट्याच्युट भन्नु एउटै हो। स्ट्याच्युटको मिनिङ स्पेलिङ लेख त, STATUTE है, STATUTE। अनि त्यसलाई चार्टर पनि भन्छ। संविधानलाई के पनि भन्ने गरिन्छ रे? चार्टर पनि भन्ने गरिन्छ। सो बेस्ट डेफिनेसन हुन्छ त्यहाँ 5th लाइनमा छ। कन्स्टिट्युसन इज अ सेट अफ पोलिटिकल प्रिन्सिपल। राजनीतिक सिद्धान्तको एउटा सेट हो, बाई विच अ स्टेट इज अर्गनाइज्ड or governed भन्नु एउटै हो। स्पेशली इन रिलेसन टु द राइट्स अफ पिपुल इट गभर्न्स है। भनेपछि यो राजनीतिक प्रणालीको एउटा सेट हो जहाँबाट डिस्टर्बेन्स आइरहेछ है। त्यहाँ राज्य सङ्गठित हुन्छ, शासित हुन्छ हैन। र अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने, बुकैको डेफिनेसन राम्रो छ भन्न मिल्दैन। अर्को डेफिनेसन लेख्ने हो भने म भन्छु है त। A written document, a written legal, लेख्ने बेला लेख है, WRITTEN, a written legal
एन्ड पोलिटिकल डकुमेन्ट लेखिरा हो म फेरि भन्छु है त अ रिटन लिगल पोलिटिकल डकुमेन्ट according to which a state is organized यति लेखे पुग्छ जस अनुसार राज्य के हुन्छ संगठित हुन्छ है एउटा यस्तो राजनीतिक दस्तावेज हो डकुमेन्टलाई नेपालीमा हामी दस्तावेज भन्ने है यो लिखित हुन्छ यो कानुनी हुन्छ है अब अर्को थप हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एभ्री स्टेट है every state in the world uses constitution अथवा every constitution has के constitution सबैको constitution हुन्छ कुनै constitution written कुनै unwritten हुन्छ कुनै flexible हुन्छ कुनै rigid हुन्छ flexible भनेको लचकदार भनेको that can be amended that can be changed rigid भनेको कठोर that cannot be changed भनेको है अर्को enacted लागू गरेको अर्को evolved भनेको डेभलप गरेको भनेको त्यो बुकैको लाइन भनिरहेको छु मैले है अब त्यसपछि अब the countries like Nepal, India, Pakistan, France use written constitutions whereas UK United Kingdom अहिले हामी इंग्ल्यान्ड भन्छौं नि has unwritten constitutions उसको संविधान चाहिँ unwritten छ but they are happy with their convention their practices their norms and values and they don't realize the need of written constitutions उनीहरुले written constitution चाहिन्छ नि भन्ने कुरामा उनीहरु शंका गर्दैनन् अथवा उनीहरुले त्यो आवश्यकता नै ठानेको छैन किनकि उनीहरुको लङ प्र्याक्टिस भएको कारणले गर्दाखेरि and importantly अर्को भन्नुपर्छ India has the longest written constitutions to underline India को के रे सबभन्दा लामो constitution छ whereas shortest and the first written constitutions the first ever constitutions was of US was of the USA भन्नु पर्यो हैन अमेरिकाको संविधान भनेको सबभन्दा पहिलेको संविधान विश्वमै सबभन्दा पहिले 1776 मा अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्स वार भयो अनि 1789 मा त्यो बनाएको है अनि सँगै त्यो भनेको विश्वकै सबभन्दा छोटो पनि सबभन्दा लामो इन्डियाको सबभन्दा छोटो अमेरिकाको लिखित नभएको इंग्ल्यान्डको अनि सबभन्दा मोस्ट फ्लेक्सिबल लचकदार हैन दैट क्यान बी चेन्ज भनेको थिए नि मैले हो द मोस्ट फ्लेक्सिबल पनि के हो युके को है अनि फेरि यूएस कन्स्टिट्युसन इज द मोस्ट रिजिड अफ ऑल भनेको के सबभन्दा कडा खालको है अथवा त्यो दैट क्यानट बी चेन्ज भनेको त्यो त्यति कठोर खालको भनेको है भनेपछि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा मात्र होस् डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा मात्र संविधान हुन्छ भन्ने होइन मोनार्चियल कन्ट्रीमा पनि हुन्छ सोशलिस्ट कन्ट्रीमा पनि हुन्छ कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा पनि हुन्छ एन्ड मोस्ट अफ अल लास्ट लाइन हेर्नु त त्यहाँ इट इन्टरनलाइजेस भनेको महसुस गर्छ भनेको जनताको अधिकारलाई यसले सम्मान गरेको हुन्छ जनताको अधिकारको बारे बोलेको हुन्छ इट मेन्टेन्स फ्रिडम सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी भनेको हाम्रो प्रादेशिक अखण्डताको कुरा गर्छ सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्छ देश टुक्राउने कुरा गर्दैन यसले देशलाई सम्मान गर्ने देशलाई एक बनाउने राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बुलन्द गर्ने स्वतन्त्रतालाई कायम गर्ने डिग्निटीलाई मान सम्मान गर्ने सबै कुराहरू डिग्निटीलाई कायम गर्ने संविधानले गर्छ फर्दरमोर इट प्रमोट्स इक्वालिटी पीस जस्टिस एन्ड हार्मोनी भनेपछि लास्ट एन्डमा अझ हामी भन्न सक्छौं इन वाइड सेन्स कन्स्टिट्युसन इम्पावर्स पिपल व्हाइल लिमिटिङ द पावर्स अफ रुलर्स भन्न खोजेको शासकहरू देशलाई शासन गर्ने शासकहरूको अधिकारलाई चाहिँ कटौती गर्छ देशमा शासन गर्ने शासकहरूको अधिकारलाई कम गर्छ कन्ट्रोल गर्छ लिमिट भनेको इम्पावर्स पिपल भनेको जनतालाई अधिकार दिन्छ भनेको बस त्यही जनताको अधिकारले नै उनीहरू जितेर जाने हो नि त र अर्को भन्नुपर्ने इट मेक्स पिपल द स्टेट कमिटेड टु डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ गभर्नेन्स भनेपछि डेमोक्रेटिक प्रणाली प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई प्रतिबद्ध बनाउनलाई जनतालाई अनि राज्यलाई पनि यसले के रेस्पोन्सिबल बनाउँछ है ह्युमन राइटको रेस्पेक्ट गर्छ पेरियडिक इलेक्सन हुन्छ पेरियडिक इलेक्सन भनेको 5-5 वर्षमा चुनाव हुने भनेको थियो कुनै देशमा 4 वर्ष पनि हुन सक्छ कुनै देशमा 7 वर्ष पनि हुन सक्छ फुल फ्रिडम अफ प्रेस भनेको छ फुल फ्रिडम अफ प्रेस भनेको के त्यो स्वतन्त्र यो प्रेस स्वतन्त्रता पनि हुन्छ भनेको थियो भनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता भनेको मिडियामा यो कुनै समाचार प्रकाशित गरे बापत कारबाही गर्न पाउँदैन त्यस्तो भनेको थियो है
अब यो 144 पेजमा फंक्सन अफ द कन्स्टिट्युसनमा छ है। फंक्सन अफ कन्स्टिट्युसन अहिले सकिँदैन, 1 मिनट मात्र बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि पछि हामी डिटेलमा पढाउनु पर्छ। यो ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, चाँडो गए भन्न गाह्रो छ भने जस्तै नगरौँ, किनकि आर्किटेक्चरकोदेखि लिएर अहिले हामी नेटापोलदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि संविधान भनेको गाह्रो लेसन भएको कारणले गर्दाखेरि म अहिलेलाई स्टप गर्छु शेयर। अहिले यु क्यान टर्न अन योर भिडियो। कसैले फोटो खिच्नु छ के गर्नु छ भने भिडियो अन गरे पनि हुन्छ। 1 मिनट बाँकी छ है, अनि जति सकिन्छ एक्सर्साइज पनि गरेर ल्याउने र बाँकी पनि एक्सर्साइज गर्ने है त। सर अनि त्यो डिफरेन्सेस बिट्विन रिलिजियस टोलरेन्स एन्ड सेकुलरिजमको म लेखेर भए पनि कपीमा लेखेर पनि दिन्छु, अथवा अर्कोमा भए पनि दिन्छु म है। अर्को लेसनमा भए पनि भन्नु खोजेको अर्को पेजमा भए पनि म दिन्छु भने है। अरु केही छ? हेलो, अरु केही छ भने भन्नु है त। एनी क्वेसन? हेलो, केही छैन? नो सर। नो सर? छैन सर।